Hello everyone, myself Govind Daspute, lecturer at Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon. My subject is pharmaceutic second, and in this subject last some lecture we discuss main point, that is the biphasic liquid dosage form, and under this biphasic liquid dosage form we learn about suspension in which we discuss first definition of suspension. What is the definition of suspension? Up to we get it, we know it, what is the definition of suspension. I once again repeat it. Suspension is defined as it is the biphasic liquid dosage form. Suspension काय आहे? It is a biphasic liquid dosage form of medicament in which the finely divided solid particles ranging from कशाची रेंज? सस्पेन्शनमध्ये जे सॉलिड पार्टिकल्स असतात त्या सॉलिड पार्टिकल्सची साईजची रेंज, दॅट रेंज इज द 0.525 मायक्रॉन, 0.5 ते 5 मायक्रॉन या साईजचे पार्टिकल्स डिस्पर्स इन लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हेइकल. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सस्पेन्शन. In this chapter, after definition, we also learn good qualities of suspension. What is the good qualities of suspension? In which we discuss some qualities like suspension should be settled slowly and it should be readily redisperse on gentle shaking of the container. Also, suspension should pour readily and evenly from its container. It must be chemically inert. It also particles should not be form a cake. These likes discuss the qualities of suspension. Then next important point, that is the classification of suspension. What is the classification of suspension? Up to we know it, what is the classification of suspension and which basis suspensions are classified. So classification of suspension, these classify into 4 main classes on the basis of according to their pharmaceutical use. सस्पेन्शनचा फार्मास्युटिकल यूज काय आहे या बेसवरती सस्पेन्शनचं क्लासिफिकेशन केलं जातं. त्याचे मेन 4 क्लास पडतात: ओरल सस्पेन्शन, पॅरेंटल सस्पेन्शन, ऑप्थॅल्मिक सस्पेन्शन अँड सस्पेन्शन फॉर एक्सटर्नल यूज. दीज आर ऑल क्लास वी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर इन डिटेल्स. Oral suspensions, these are consumed by patient or by the oral route of administrations. Then parenteral suspensions, which are administered by parenteral route, are called parenteral suspensions. Ophthalmic suspension commonly used as compared to eye drops, and suspension for external use meant for external use of the body or apply on a skin to avoid the local irritation of the
up to here. Also cover last point, classification of suspension. Another class is the flocculated and non-flocculated suspensions. What is the flocculated suspension and non-flocculated suspensions? In flocculated suspension we learn the individual particles are in contact. The individual particles are in contact with each other and form a network like structure, that is the flocculated suspension. काय सांगितलं? फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन म्हणजे प्रत्येक पार्टिकल्स एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो आणि एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्याच्या नंतर तो नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर तयार करतो. त्या नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर तयार केलेल्या सस्पेन्शनला म्हटलं आहे फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन. अँड इन दी फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन व्हॉट हॅपन, द इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल एक्झिट ॲज अ सेपरेट एंटिटी. प्रत्येक पार्टिकल हा सेपरेट राहतो अँड ड्यू टू दॅट सेपरेट एंटिटी they do not form any network like structure or any structure. These are the non-flocculated suspensions. समजलंय? फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शनमध्ये काय होतात की पार्टिकल्स एकत्र येऊन एक नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर तयार होतं आहे आणि नॉन फ्लॉक्युलेटेडमध्ये काय होतं आहे प्रत्येक पार्टिकल हा सेपरेट राहतो आहे. त्या सस्पेन्शनमध्ये त्या लिक्विड व्हेकलमध्ये किंवा त्या कंटिन्युअस फेजमध्ये प्रत्येक पार्टिकल सेपरेट राहतो आहे आणि सेपरेट राहिल्यामुळे कसल्याही प्रकारचं स्ट्रक्चर तयार होत नाही. दीज आर द नॉन फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन्स. After classification of suspension, oral suspension, parenteral suspension, ophthalmic suspension and suspension for external use, also discussed by the flocculated suspension and non-flocculated suspension. What is the flocculated suspension, what is the non-flocculated suspension, and what is the main difference between flocculated suspension and non-flocculated suspension. After completion this point we learn about formulation of suspension. In which formulation of suspension some additives, these are the used in the preparation of suspension, in which first flocculating agents, thickening agents. In thickening agent again main classification polysaccharides. In polysaccharides, natural polysaccharides, synthetic polysaccharides and inorganic polysaccharides. After पॉलिसॅकराइड्स, इनऑर्गॅनिक एजंट्स काय आहे ते पाहिले आपण. देन सिंथेटिक कंपाऊंड्स काय आहे थिकनिंग एजंटचे ते पण आपण लास्ट लेक्चरला डिस्कस केलेलं आहे. देन व्हॉट इज द वेटिंग एजंट्स. वेटिंग एजंट्स काय आहे? दीज आर द सबस्टन्सेस विच रिड्यूस द इंटरफेशियल टेन्शन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स अँड लिक्विड मीडियम. हे वेटिंग एजंट कशा पद्धतीने ॲक्ट होतात की वॉटरमध्ये किंवा कोणत्या पण सॉलिड पार्टिकल्समध्ये जे काही इंटरफेशियल टेन्शन आहे आणि इंटरफेशियल टेन्शन कमी केलं जातं बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स आणि लिक्विड मीडियममधलं इंटरफेशियल टेन्शन मिनिमाइज केलं जातं, कमी केलं जातं. मग काय करतं इंटरफेशियल टेन्शन? दिस इंटरफेशियल टेन्शन किंवा या इंटरफेशियल टेन्शनमुळे पार्टिकल्स गेट डू नॉट वेट. पार्टिकल्स वेट होत नाही, ओले होत नाही. दॅट्स वाय वी युझिंग द वेटिंग एजंट. मग वेटिंग एजंट आल्याच्यानंतर काय करतं आहे, जे काही पार्टिकलच्या सरफेसवर सॉलिड पार्टिकलच्या सरफेसवरचं आणि लिक्विडच्या सरफेसवरचं जे काही इंटरफेशियल टेन्शन आहे ते इंटरफेशियल टेन्शन कमी होतं आणि इंटरफेशियल टेन्शन कमी झाल्याच्यानंतर तो सॉलिड पार्टिकल्स दॅट वेट बाय दॅट लिक्विड, त्या लिक्विड मीडियममध्ये तो वेट होतो. दिस इज द वेटिंग एजंट. Also wetting agent have used may cause foaming or may give bad taste or odor of the suspension. Then next, preservatives. It is a suitable or must be needed preservative in a suspension to avoid the growth of bacterial growth. बॅक्टेरियाची ग्रोथ अवॉइड करण्यासाठी किंवा मिनिमाइज करण्यासाठी प्रिझर्वेटिव्स यूज केले जातात आणि ड्यू टू अवॉइड द ग्रोथ, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ मायक्रो बॅक्टेरिया, लाईफ ऑफ दॅट सस्पेन्शन्स
give more. And good example of the preservatives that use in suspension like benzoic acid, sodium benzoate, methyl paraben, propyl paraben. These are the common example of the preservatives that use in the suspensions. And also one is the organoleptic additives. In organoleptic additives also called organic additives. ऑर्गॅनोलेप्टिक क्लास काय म्हटलं आहे, ऑर्गॅनिक ॲडिटिव्स. मग त्यामध्ये काय येतं आहे, कलरिंग एजंट, स्वीटनिंग एजंट अँड फ्लेवरिंग एजंट्स. कलरिंग एजंट काय यूज करतो, टू गिव द अट्रॅक्टिव्ह कलर फॉर दॅट पर्टिक्युलर फॉर्म्युलेशन, पर्टिक्युलर सस्पेन्शन. स्वीटनिंग एजंट टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रगची बिटर टेस्ट मास्क करण्यासाठी. फ्लेवरिंग एजंट टू मास्क द अनप्लीझंट फ्लेवर ऑफ द सस्पेन्शन. सस्पेन्शनचा जो काही अनप्लीझंट फ्लेवर असेल तो फ्लेवर मास्क करण्यासाठी वी यूज द फ्लेवरिंग एजंट्स अप टू हियर. then next most important point in the suspension chapter, that is the method of dispensing suspensions. यामध्ये पण आपण पहिले 2 पॉईंट पाहिलेले आहेत, सस्पेन्शन कंटेनिंग डिफ्युजिबल सॉलिड्स आणि सस्पेन्शन कंटेनिंग इनडिफ्युजिबल सॉलिड्स. पुन्हा आपण एकदा रिवाईज करूया की सस्पेन्शन कंटेनिंग डिफ्युजिबल सॉलिड्स ही जी काही सस्पेन्शन डिस्पेन्स करण्याची मेथड आहे, सस्पेन्शन कंटेनिंग डिफ्युजिबल सॉलिड्स ही मेथडचं नाव आहे. कशाची मेथड आहे ही, सस्पेन्शन डिस्पेन्सिंग करण्याची ही मेथड आहे. मग व्हॉट दे से अंडर द सस्पेन्शन कंटेनिंग डिफ्युजिबल सॉलिड्स, काय सांगितले त्यांनी, दे सेज देर आर सर्टन इन्सोल्युबल पावडर्स सबस्टन्सेस विच आर लाईट इन वेट. भरपूर असे इन्सोल्युबल पावडर सबस्टन्स आहेत जे की लाईट वेटमध्ये आहे. इन्सोल्युबल कशात आहेत, सस्पेन्शनमधली जी काही कंटिन्युअस फेज आहे त्या कंटिन्युअस फेजमध्ये दीज आर द इन्सोल्युबल अँड दॅट हॅव लाईट वेट अँड रेडिली मिक्स विथ वॉटर. आणि ते काय होतं आहे, रेडिली वॉटरसोबत मिक्स होतं आहे. आणि जे काही बाकीचे पार्टिकल्स आहेत दीज आर द सस्पेंडेड थ्रू आउट द लिक्विड, सस्पेंडेड थ्रू आउट द लिक्विड फॉर सफिशियंट लॉंग टाईम इट आफ्टर शेकिंग. जे काही सस्पेंडेड, जे काही पार्टिकल्स इन्सोल्युबल पार्टिकल्सला लाईट इन वेट असतात ते गेट डिस्पर्स अँड सम जे काही असतात दीज आर द सस्पेंडेड ऑन द or throughout the liquid and it also disperse by short shaking. थोड्याशा शेकिंग नंतर ते पण काय होतात, डिस्पर्स होऊन जातात. आणि मग असे सबस्टन्स म्हणजे हे काय सांगितलं त्यांनी की असे सबस्टन्स जे की लाईट वेट असतात आणि वॉटरसोबत रेडिली मिक्स होतात आणि जे काही राहिलेले आहेत, मिक्स व्हायचे राहिलेले आहेत ते लिक्विडवरती सस्पेंड होतात. पण ते पुन्हा जर आपण त्याला थोडंसं शेक केलं की ते पुन्हा वॉटरसोबत मिक्स होतात. अशा सबस्टन्सला त्यांनी सांगितलं आहे डिफ्युजिबल सॉलिड्स. मग त्याचं एक्झाम्पल कॅल्शियम कार्बोनेट, लाईट मॅग्नेशियम कार्बोनेट, मॅग्नेशियम ट्रिसिलिकेट. दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ द डिफ्युजिबल सॉलिड्स. आणि मग या सॉलिड्सपासून हाऊ टू डिस्पेन्स द सस्पेन्शन, दे गिव द सम मेथड, काही मेथड सांगितल्या. त्यामध्ये केअरफुली टिअर द कंटेनर कसं टिअर करायचं आहे, केअरफुली. देन फाईनली पावडर द सॉलिड इन्ग्रेडियंट्स. जे जाड पावडर आहेत, मोठ्या साईजचे पावडर आहेत, त्यातनं फाईनली बारीक साईजचे पावडर साईडला करायचे. देन मिक्स द इन्सोल्युबल पावडर्स इन मोर्टार. जे इन्सोल्युबल पावडर्स आहेत, जे फाईनली पावडर्स आहेत ते मोर्टारमध्ये मिक्स करायचे विथ द हेल्प ऑफ व्हेकल. म्हणजे मोर्टार घ्यायचे, मोर्टारमध्ये ते आपण पावडर्स टाकायचे आणि पावडर टाकल्याच्यानंतर त्यामध्ये एक जे काही आपलं सुटेबल व्हेकल असेल ते सुटेबल व्हेकल टाकायचं आणि स्मूथ क्रीम बनवून घ्यायची. आफ्टर दिस ॲड मोर व्हेकल टू मेक इट पोरेबल. आणि त्यामध्ये अजून व्हेकल टाकायचं आहे. अगोदर काय केलं आहे आपण, मोर्टार घेतलं आहे, बरोबर आहे, मोर्टारमध्ये आपले पावडर टाकले, सॉलिड पावडर टाकले, त्यामध्येच थोडंसं काय टाकलं आहे, व्हेकल टाकलं आहे आणि त्याची काय तयार झाली, क्रीम तयार झाली. ठीक आहे. मग ती क्रीम तयार झाल्याच्यानंतर समजा हे आपलं काय
समजा हे आपले मोर्टार आहे, ठीक आहे. या मोर्टारमध्ये काय घेतलं आपण, हे सॉलिड पार्टिकल्स आहे, हे सॉलिड पार्टिकल्स यामध्ये घेतले, ठीक आहे. फिल अप द सॉलिड पार्टिकल्स इन विच. मग यामध्येच काय टाकलं आपण, थोडंसं लिक्विड टाकलं आहे, ठीक आहे. व्हेकल टाकलं आहे, जे काही आपलं लिक्विड किंवा कंटिन्युअस फेज यामध्ये आपण ॲड केली. आफ्टर ॲडिंग त्याची काय तयार केली आपण, इथं काय तयार केलं, एकदम स्मूथ क्रीम तयार केली. ही काय तयार झाली, स्मूथ क्रीम. SC काय तयार झाली, स्मूथ क्रीम तयार झाली. मग ही स्मूथ क्रीम तयार झाल्यानंतर यामध्ये अजून काय करायचं आहे, अजून थोडंसं व्हेकल टाकायचं आहे, अजून व्हेकल टाकायचं आहे. आणि याचं काय करायचं आहे, पोरेबल लिक्विड तयार करायचं आहे, जे की आपल्याला यामधनं ओतता येईल, सहजासहजी बाहेर ओतता येईल असं व्हेकल तयार किंवा अशी सिच्युएशन तयार करायची. आफ्टर दॅट एक्झामाइन द सस्पेन्शन केअरफुली अँड इफ इट कंटेन्स फॉरेन पार्टिकल्स. व्यवस्थित हे सस्पेन्शन पाहायचं आहे. समजा या आपण पुन्हा इकडच्या बॉटलमध्ये, इथनं एकडच्या बॉटलमध्ये किंवा कंटेनरमध्ये घेतलं, हे सस्पेन्शन व्यवस्थित एक्झामाइन करायचं आहे किंवा पाहायचं आहे. आणि पाहत असताना जर आपल्याला एखादा यामध्ये फॉरेन पार्टिकल्स दिसला, म्हणजे कचरा किंवा खराब काही गोष्ट दिसली आपल्याला, तर दॅट स्ट्रेन थ्रू मुस्लिन क्लोथ इन टू द टेअर कंटेनर. टेअर कंटेनरमध्ये ते मुस्लिन क्लोथच्या सुती कापडाच्या साहाय्याने स्ट्रेन करून घ्यायचं. देन अरेंज द मोर्टार अँड पेस्टल विथ सक्सेसिव्ह व्हॉल्यूम ऑफ अ व्हेकल. ही जी काही मोर्टार अँड पेस्टल आहे हे पुन्हा एकदा वॉटरने रिन्स हिसळून घ्यायचं आहे. आणि दॅट until they are quite clean and that transfer into the bottle. पुन्हा हे रिन्स करण्यासाठी जे काही वॉटर घेतलेलं आहे आपण ते पुन्हा या कंटेनरमध्ये ते फिलअप करायचं. ॲड एनी लिक्विड इन्ग्रेडियंट्स. त्यानंतर काय जो लिक्विड इन्ग्रेडियंट्स आपल्याला ॲड करायचा असेल तो लिक्विड इन्ग्रेडियंट्स त्यामध्ये ॲड करायचा. देन ॲड मोर व्हेकल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड व्हॉल्यूम अँड मिक्स रुली बाय शेकिंग द बॉटल. अजून काही व्हॉल्यूम आपल्याला ॲड करायचं असेल तर आपण त्यामध्ये करू शकतो. मग ही काय, दिस इज द जनरल मेथड ऑफ डिस्पेन्सिंग. ही जी मी मेथड सांगितली ही जनरल मेथड आहे डिस्पेन्सिंग करण्यासाठी. फॉर विच सस्पेन्शन, दॅट सस्पेन्शन कंटेनिंग डिफ्युजिबल सॉलिड्स. दे हॅव वन एक्झाम्पल टू प्रिपेअर अँड डिस्पेन्स फॉलोइंग सस्पेन्शन. त्यांनी एक एक्झाम्पल सांगितलं आपल्याला. त्या एक्झाम्पलमध्ये काय सांगितलं आहे त्यांनी, दे से लाईट केओलिन, काय काय लाईट केओलिन 12 ग्रॅम, लाईट मॅग्नेशियम कार्बोनेट 3 ग्रॅम, सोडियम कार्बोनेट 3 ग्रॅम, पेपरमिंट वॉटर अँड पेपरमिंट वॉटर कितीपर्यंत टाकायचं आहे, 90 ml. आणि त्याची डायरेक्शन सांगितली. ही जी काही आत्ता मी इन्ग्रेडियंट्स घेतले याचं काय तयार होणार आहे, सस्पेन्शन कंटेनिंग डिफ्युजिबल सॉलिड्स असं सस्पेन्शन तयार होणार आहे. जी अगोदरची मी मेथड तुम्हाला समजावून सांगितली त्या मेथडनुसार. आणि त्याला काय सांगितलं त्यांनी, डायरेक्शन 1 डोस, किती 1 डोस टू बी टेकन 3 times अ डे. एक डोस तीन वेळेस, दिवसातनं 3 वेळेस, सकाळ दुपार संध्याकाळ अशा पद्धतीने तो घ्यायचा आहे. ठीक आहे. दिस इज द सस्पेन्शन कंटेनिंग डिफ्युजिबल सॉलिड्स. देन नेक्स्ट पाहूया आपण सस्पेन्शन कंटेनिंग इनडिफ्युजिबल सॉलिड्स. आता इनडिफ्युजिबल सॉलिड्समध्ये काय आहे आता आपण ते पाहूया. सस्पेन्शन कंटेनिंग इनडिफ्युजिबल सॉलिड्स, त्या अगोदर पाहूया इनडिफ्युजिबल सॉलिड्स म्हणजे काय. तर इनडिफ्युजिबल सॉलिड्स असे सबस्टन्सेस जे की वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह होत नाही. इनडिफ्युजिबल सॉलिड्स म्हणजे असे सबस्टन्स जे की वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह होत नाही आणि ते व्यवस्थित डिस्ट्रीब्यूट व्हेकलमध्ये व्यवस्थित स्प्रेड पण होत नाही. त्यांना काय म्हटलं जातं, इनडिफ्युजिबल सॉलिड्स. बट इट फॉर सफिशियंट व्हेकल और लॉंग टाइम टू एन्श्योर इट युनिफॉर्मिटी ऑफ अ डोस. And that example is the calamine and zinc oxide, also sulfur precipitate, that is the chalk. Then for the suspension containing indiffusible solids, they give the method, general method, in which finely powder are all the ingredients. पावडरची साईज चेक करून घ्यायची किंवा ती छोटे आहे की नाही चेक करायचे. देन मिक्स विथ
मोर्टार अँड कंपाऊंड पावडर. समजा हे मोर्टार आहे, या मोर्टारमध्ये काय घेतलं आहे आपण, फाईनली पावडर ॲड केले. काय ॲड केले, फाईनली पावडर, ॲड द फाईनली पावडर. आणि त्यानंतर पुन्हा काय ॲड केलं यामध्ये, कंपाऊंड ट्रॅगाकांत. काय ॲड केलं आहे, समजा इथं काय API ॲक्टिव्ह ड्रग आहे दॅट यूज इन द सस्पेन्शन्स, आणि इकडे काय कंपाऊंड ट्रॅगाकांत, इकडे काय आहे कंपाऊंड ट्रॅगाकांत. देन मेजर द 4/3 ऑफ व्हॉल्यूम अँड ट्रिच्युरेट टू फॉर्म अ स्मूथ क्रीम. पुन्हा सफिशियंट व्हेकल यामध्ये ॲड करायचं आहे. पुन्हा इथं काय तयार करायची, क्रीम तयार करायची. ठीक आहे. आफ्टर क्रीम अल्सो एक्झामाइन, पुन्हा एक्झामाइन करायचं आहे की यामध्ये कसला फॉरेन पार्टिकल आहे की नाही. जर फॉरेन पार्टिकल आहे असं तुम्हाला वाटलं तर हे पूर्ण काय करायचं आहे, सुती कपड्यानं फिल्टर करून घ्यायचं आहे. पुन्हा ते फिल्टर झाल्याच्यानंतर यातनं पूर्ण निघून गेलेलं असेल, पण तरी यामध्ये काही पार्टिकल्स असू शकतात. तर यामध्ये पुन्हा काय ॲड करायचं आहे, वॉटर ॲड करायचं आहे. काय ॲड करायचं आहे, वॉटर ॲड करायचं आहे आणि रिन्स करून घ्यायचं आहे, हिसळून घ्यायचं आहे. आणि आफ्टर रिन्स केल्याच्यानंतर ते पुन्हा आपल्या बॉटलमध्ये टाकायचं आहे. म्हणजे जी सेम मागची मेथड होती तीच सेम मेथड याला पण त्यांनी प्रोव्हाइड केलेली आहे. मग सस्पेन्शन कंटेनिंग डिफ्युजिबल सॉलिड्स अँड सस्पेन्शन कंटेनिंग इनडिफ्युजिबल सॉलिड्स. देन नेक्स्ट प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स. आता सस्पेन्शन कंटेनिंग precipitate forming liquids. There are certain liquid preparations that is precipitated on addition to water. म्हणजे काही लिक्विड्स काय करतात, प्रिसिपिटेट फॉर्म करतात. केव्हा प्रिसिपिटेट फॉर्म करतात, जेव्हा त्यामध्ये आपण वॉटर ॲड करू तेव्हा दे फॉर्म प्रिसिपिटेट द प्रिपरेशन ऑफ प्रिसिपिटेट. त्याचं एक्झाम्पल काय सांगितलं त्यांनी, कंपाऊंड बेन्झोइन टिंक्चर, बेन्झोइन टिंक्चर अँड टोलू टिंक्चर. दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ कशाचे, असे एक्झाम्पल आहेत की ज्यामध्ये या लिक्विड्स प्रिपरेशन्समध्ये आपण जर वॉटर ॲड केलं तर ते काय करतात, प्रिसिपिटेट फॉर्म करतात. ठीक आहे. दीज आर फॉर्म द प्रिसिपिटेट. केव्हा प्रिसिपिटेट फॉर्म करतात, व्हेन वी ॲडिंग द वॉटर. देन त्याचे एक्झाम्पल सांगितले मी तुम्हाला, कंपाऊंड बेन्झोइन टिंक्चर, देन बेन्झोइन टिंक्चर, टोलू टिंक्चर. देन these liquids are not only insoluble in water, म्हणजे ते फक्त वॉटरमध्ये इन्सोल्युबल नाहीत तर ते काय आहेत, इनडिफ्युजिबल प्रिसिपिटेट. म्हणजे वॉटरमध्ये तर सोल्युबल होतच नाही आहे, पण पुन्हा दे आर इनडिफ्युजिबल प्रिसिपिटेट. पर्टिक्युलरली वेन साल्ट आर प्रेझेंट, जर त्यामध्ये साल्ट प्रेझेंट असेल तर अगेन दे डू नॉट इनसोल्युबल in water and also indiffusible precipitate. Also they contain resinous matter, and when it is mixed with water and it lead to precipitation of resin and may stick to the side of the bottle, which will be difficult to rediffuse by shaking. And it to prevent this is a protective colloidal is dispersed in the vehicle before tincture is added. And tragacanth mucilage or compound tragacanth powder is commonly used as protective colloidal. It all about the suspension containing precipitate forming liquids. It have again they give the general method. त्यांनी पुन्हा याला पण जनरल मेथड सांगितली. पण कशी जनरल मेथड सांगितली, बाय युझिंग द कंपाऊंड ट्रॅगाकांत पावडर. कंपाऊंड ट्रॅगाकांत पावडर घेऊन जी काही जनरल मेथड सांगितली ती आपण पाहूया. सेमच आहे, फक्त पहिले एक दोन पॉईंट वेगळे असतील. जे मी तुम्हाला मेथड सांगितली सस्पेन्शन कंटेनिंग डिफ्युजिबल सॉलिड्स आणि सस्पेन्शन कंटेनिंग इनडिफ्युजिबल सॉलिड्सला जी काही मेथड सांगितली सेम तीच मेथड आहे, फक्त पहिले 2 पॉईंट सेपरेट असतील, वेगळे असतील. काय सांगितलं आहे की फाईनली पावडर इनडिफ्युजिबल सॉलिड्स अँड डिफ्युजिबल सॉलिड्स इन द मोटार. दोन्ही डिफ्युजिबल आणि इनडिफ्युजिबल सॉलिड्स मोटारमध्ये घ्यायचं आहे. अल्सो मिक्स ट्रॅगाकांत पण त्याच मोटारमध्ये घ्यायचं आहे. त्यानंतर मेजर करायचं आहे, व्हॉल्यूम मेजर करायचं आहे व्हेकलचं किंवा कंटिन्युअस फेजचं व्हॉल्यूम मेजर करायचं आहे. मेजर केल्याच्यानंतर दॅट ॲड इन इट अँड ट्रिच्युरेट करून त्याची काय करायची, स्मूथ क्रीम तयार करायची.
स्मूथ क्रीम तयार केल्याच्यानंतर पुन्हा रिमेनिंग पार्ट अजून थोडंसं वॉटर त्यामध्ये टाकायचं आहे, जेणेकरून आपल्याला ते पोरेबल बनवता येईल, म्हणजे ओतता येईल एखाद्या कंटेनरमध्ये मोटारमधून एखाद्या कंटेनरमध्ये ते ओतता येईल असं त्याला आपल्याला बनवायचं आहे. देन पुन्हा मेजर करायची, मेजर द प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड इन ड्राय मेजर अँड ॲड इट इन स्लो स्ट्रीम इन द सेंटर ऑफ द क्रीम विथ रॅपिड स्टिरिंग. काय करायचं आहे, पुन्हा प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड म्हणजे कोणते प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड, बेन्झोइक ॲसिड प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड कोणते आहेत, बेन्झोइक टिंक्चर, देन 2 टिंक्चर हे मेजर करायचे आहेत. आणि मेजर करत असताना जे काही मोटारमध्ये आपण तयार केलेलं आहे त्या तयार केलेल्या स्मूथ क्रीममध्ये किंवा त्या लिक्विडमध्ये आपल्याला हे प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड ॲड करायचे. पण ॲड करत असताना काय करायचं आहे, सेंटरला ॲड करायचे. म्हणजे मोटार पेस्टलच्या समजा फॉर एक्झाम्पल हे आपलं मोटार आहे आणि आपण जे डिफ्युजिबल सॉलिड्स, इनडिफ्युजिबल सॉलिड्स आणि ट्रॅगाकांत घेऊन आणि थोडंसं वॉटर घेऊन इथं जे काही तयार केलेलं आहे, ही क्रीम किंवा स्मूथ क्रीम या ठिकाणी तयार केलेली आहे. त्यानंतर यात काय करायचं आहे, आपल्याला यामध्ये प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड ॲड करायचे. मग ते प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड कुठे ॲड करायचे, अगदी त्या क्रीमच्या सेंटरला ॲड करायचे. आणि सेंटरला ॲड करत असताना दॅट क्रीम इज कंटिन्युअसली स्टरिंग, म्हणजे ती पूर्ण क्रीम काय झाली पाहिजे, स्टर झाली पाहिजे, फिरवत ती काय करायची आपल्याला ॲड करायचं आहे. आफ्टर दॅट डिझॉल्व द सोल्युबल इन्ग्रेडियंट्स, जे काही सोल्युबल इन्ग्रेडियंट्स असतील तर ते काय होतील, ते दीज आर इनसफिशियंट अमाऊंट ऑफ व्हेकल आउट ऑफ रिमेनिंग हाफ ऑफ द व्हेकल. ॲड द स्लोली विथ कॉन्स्टंट स्टरिंग टू द क्रीम अँड टू अवॉइड लोकल हाय कॉन्सन्ट्रेशन that neutralize the effect of suspending agents. And then also last point जे सांगितलेले आहे तुम्हाला, examine the contents of the mortar critical for foreign particles part. जर सस्पेन्शनचं एक्झामिनेशन करायचं पाहायचं आहे, त्यात जर फॉरेन पार्टिकल्स प्रेझेंट असतील तर ते काय करायचे, रिमूव्ह करायचे विथ द हेल्प ऑफ फिल्टर, विथ द हेल्प ऑफ मुस्लिम क्लोथ, सुती कापडाच्या साह्याने. त्यानंतर ते जे काही मोटार आणि पेस्ट आहे ते रिन्स करायचे, जे धुवून घ्यायचं आहे आणि ते धुतलेलं पाणी, हे सळून घेतलेलं पाणी पण कशात टाकायचं आहे, आपल्या बॉटलमध्ये टाकायचं आहे. आणि बॉटलमध्ये टाकल्याच्यानंतर ॲड एनी लिक्विड इन्ग्रेडियंट, जर अजून एखादा लिक्विड इन्ग्रेडियंट ॲड करायचा असतात, वी कॅन डन इट. दिस इज द मेथड ऑफ बाय युजिंग कंपाऊंड ट्रॅगाकांत. कशासाठी सांगितली ही मेथड, कंपाऊंड ट्रॅगाकांत. सिम्पल आहे, पुन्हा तीच आहे. कशी, जी अगोदर सांगितली, डिफ्युजिबल सॉलिड घ्यायचं, इनडिफ्युजिबल सॉलिड घ्यायचं आणि त्यामध्ये कंपाऊंड ट्रॅगाकांत घ्यायचं आहे. कंपाऊंड ट्रॅगाकांत घेतल्यानंतर 3/4 वॉटर घ्यायचं, म्हणजे थोडंसं प्रमाणामध्ये वॉटर घ्यायचं आणि त्याची स्मूथ क्रीम बनवायची. त्यामध्ये क्रीम बनल्याच्यानंतर अजून काही प्रमाणात वॉटर टाकायचं आणि त्याचं क्रीमच्या नंतरचं जे काही व्हेकल आहे ते लिक्विड बनवायचं आहे. त्याला लिक्विड बनवल्याच्यानंतर जे प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड आहे, ते प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड आपल्याला त्या मोल्टारमध्ये जे काही तयार केलेलं आहे त्यामध्ये टाकायचं आहे. बट ते टाकत असताना कुठं टाकायचं आहे, ते सेंटरलाच टाकायचं आहे. आणि टाकत असताना सेंटरला ते प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड टाकत असताना त्या लिक्विडला, मोर्टारमधल्या लिक्विडला कंटिन्युअसली स्टरिंग करायचे, कंटिन्युअसली फिरवत ते बनवायचे. दिस इज द मेथड फॉर, कशासाठी मेथड आहे, दिस इज द मेथड फॉर सस्पेन्शन कंटेनिंग प्रिसिपिटेट लिक्विड फॉर्मिंग बाय युझिंग कंपाऊंड ट्रॅगाकांत पावडर. समजलं आहे, बाय युझिंग कंपाऊंड ट्रॅगाकांत पावडर. अनदर वन मेथड इज they give that method by using ट्रॅगाकांत म्युसिलेज. वरची मेथड होती कंपाऊंड ट्रॅगाकांत पावडरला घेऊन कसं तयार करायचं आहे सस्पेन्शन, आणि ही मेथड आहे बाय युझिंग ट्रॅगाकांत म्युसिलेज. दिस ट्रॅगाकांत म्युसिलेजमध्ये काय सांगितलं आहे की ट्रॅगाकांत म्युसिलेज यूज व्हेन द व्हेकल इज वॉटर ऑर क्लोरोफॉर्म. जर वरच्या सस्पेन्शनमध्ये काय व्हेकल नसणारे, वॉटर किंवा क्लोरोफॉर्म व्हेकल नाही आहे, आणि जर आपल्या सस्पेन्शनमध्ये वॉटर आणि क्लोरोफॉर्म व्हेकल असेल तर आपण मेथड यूज करतो विथ द हेल्प ऑफ ट्रॅगाकांत म्युसिलेज. ट्रॅगाकांत म्युसिलेजच्या सहाय्याने सस्पेन्शन बनवण्याचा आपण मेथड यूज करतो. काय सांगितली फर्स्ट मेथड, मिक्स द ट्रॅगाकांत म्युसिलेज विथ इक्वल व्हॉल्यूम ऑफ द व्हेकल. जे कंटिन्युअस फेजेस म्हणजे वॉटर असेल किंवा क्लोरोफॉर्म असेल, दोन्हीपैकी एकच असणार आहे, कारण दोन्हीपैकी एक असल्यावरच आपण
ट्रॅगाकांत म्युसिलेज यूज करतो. अदरवाईज वी कॅन यूज द, जर वॉटर आणि क्लोरोफॉर्म नसेल तर आपण कोणती मेथड यूज करतो, बाय युझिंग द कंपाऊंड ट्रॅगाकांत पावडर. मग काय करायचं आहे, ट्रॅगाकांत म्युसिलेज घ्यायचं आहे आणि जेवढं ट्रॅगाकांत म्युसिलेज घेतलं आहे तेवढंच इक्वल व्हॉल्यूमचं वॉटर घ्यायचं आहे किंवा क्लोरोफॉर्म घ्यायचं आहे किंवा त्या सस्पेन्शनमध्ये जी काही कंटिन्युअस फेज असेल ती कंटिन्युअस फेज घ्यायची. देन काय करायचं नंतर घेतल्याच्यानंतर प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड मोजायचं आहे. जे काही प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड आहे ते मोजायचं आहे आणि दॅट लिक्विड इन ड्राय मेजर अँड पोर्डली स्लोली इन टू द सेंटर. पुन्हा ते सेंटरला टाकायचं आहे. सेंटरला टाकत असताना इट कंटिन्युअसली स्टरिंग. सिम्पल आहे, फक्त वरच्यामध्ये काय केलं आपण, सॉलिड पार्टिकल इन सॉलिड पार्टिकल्स घेतले, ट्रॅगाकांत घेतला आणि त्याची क्रीम बनवली. आणि यामध्ये काय घेतलं आहे, डायरेक्टली ट्रॅगाकांत म्युसिलेज घेतला आहे, तो वॉटरमध्ये किंवा क्लोरोफॉर्ममध्ये टाकला आहे आणि त्यामध्ये काय करतो आपण, प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड त्यामध्ये टाकतो आहे. प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड टाकत असताना आपण त्याला स्टर करतो आहे, कंटिन्युअसली स्टर करतो आहे. देन डिझॉल्व झाल्याच्यानंतर बाकीचे जे प्रोसेसेस फॉरेन पार्टिकल्स आहेत की नाही ते पाहिजे असेल किंवा जर तुम्हाला तसा डाऊट आला तर इट फिल्टर विथ द हेल्प ऑफ म्युस्लिन क्लोथ. देन पुन्हा मोर्टार अँड पेस्टल रिन्स करून घ्यायचं आहे. रिन्स केल्याच्यानंतर जे काही वॉटर असेल ते वॉटर पण त्या बॉटलमध्ये ॲड करायचं आहे. दिस इज द मेथड, जनरल मेथड फॉर डिस्पेन्सिंग ऑफ सस्पेन्शन कंटेनिंग प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स. ठीक आहे. देन त्यांनी एक एक्झाम्पल सांगितलं यासाठी एक्झाम्पल सांगितलं की पोटॅशियम आयोडाईड, देन ट्रिच्युरेट ऑफ लोबेला इथर, टिंक्चर ऑफ क्रोमिनियम अँड क्लोरोफॉर्म वॉटर हे घ्यायचं आहे. हे इन्ग्रेडियंट घेऊन मी जे काही मेथड्स सांगितल्यात त्या मेथड्सनुसार काय करायचं आहे तुम्ही किंवा आपण ते सस्पेन्शन बनवू शकतो. मग मी जे आता इन्ग्रेडियंट वाचून दाखवले त्यासाठी आपण कोणती मेथड यूज करू शकतो, व्हेकल काय आहे त्यामध्ये क्लोरोफॉर्म वॉटर व्हेकल आहे, म्हणजे कोणती मेथड यूज करावं लागेल आपल्याला, जनरल मेथड ऑफ डिस्पेन्सिंग सस्पेन्शन दॅट कंटेनिंग प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग बाय युझिंग द ट्रॅगाकांत म्युसिलेज. ठीक आहे. आणि त्यासाठी त्यांनी डायरेक्शन काय सांगितली, 1 डेझर स्पूनफुल टू बी टेकन 4 टाइम इन अ डे. ठीक आहे. दिस इज द सस्पेन्शन कंटेनिंग प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स. आता नेक्स्ट सस्पेन्शन कंटेनिंग किंवा सस्पेन्शन प्रोड्यूस बाय केमिकल रिॲक्शन. सस्पेन्शन कशाने डिस्पेन्स किंवा कशाने प्रोड्यूस होतात, केमिकल रिॲक्शन. इन दिस टाईप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेन्शन्स the highly diluted solutions or reactants are mixed together so as to form very finely divided precipitate that can be easily distributed throughout the liquid by shaking the precipitates so form are diffusible in nature. Hence there is no need of dyeing any suspending agents. या लास्ट मेथडमध्ये काय लक्षात ठेवा की सस्पेन्शन प्रोड्यूस बाय केमिकलमध्ये कसलाही प्रकारचा सस्पेंडिंग एजंट ॲड केला जात नाही. आणि ही जी काही मेथड आहे दॅट प्रिपरेशन मेथड बाय युझिंग द हायली डायल्युटेड सोल्युशन्स, जे काही हायली डायल्युटेड सोल्युशन्स आहे त्या हायली डायल्युटेड सोल्युशन्समध्ये रिॲक्टंट्स मिक्स केला जातो आणि त्यानंतर ही प्रोड्यूस द सस्पेन्शन बाय युझिंग केमिकल रिॲक्शन. अँड नाऊ अप टू हिअर वी कंप्लीट द मेन पॉईंट अंडर द पॉईंट सस्पेन्शनमधला हा मेन पॉईंट होता मेथड ऑफ डिस्पेन्सिंग सस्पेन्शन. त्याची त्यांनी 4 मेथड सांगितल्या, सस्पेन्शन कंटेनिंग डिफ्युजिबल सॉलिड्स, सस्पेन्शन कंटेनिंग इनडिफ्युजिबल सॉलिड्स, सस्पेन्शन कंटेनिंग प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स अँड लास्ट सस्पेन्शन प्रोड्यूस बाय केमिकल रिॲक्शन. यामध्ये आपण डिफ्युजिबल सॉलिड्स काय आहे, त्याचे जनरल मेथड काय आहे आणि त्याचं एक्झाम्पल काय आहे हे पाहिलं. यामध्ये पण आपण इनडिफ्युजिबल सॉलिड्स काय आहे त्याच्या जनरल मेथड्स काय आहे यामध्ये त्यांनी आणि एक एक्झाम्पल पाहिलं. देन सस्पेन्शन कंटेनिंग प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स, यामध्ये पण प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग काय आहे, ते का फॉर्म करतात प्रिसिपिटेट, इन्सोल्युबल का असतात हे पण पाहिलं. त्यानंतर त्याचं एक्झाम्पल पाहिलं आणि याच्या 2 मेथड पाहिल्या, बाय युझिंग कंपाऊंड ट्रॅगाकांत. थर्ड बाय युझिंग कंपाऊंड ट्रॅगाकांतने पाहिली आणि बाय युझिंग ट्रॅगाकांत म्युसिलेज.
मग ट्रॅक आणि म्युसिलेज केव्हा यूज करतो आपण, जेव्हा कंटिन्युअस फेज वॉटर किंवा क्लोरोफॉर्म असेल तर तेव्हा आणि तेव्हाच आपण काय करतो, ही जनरल मेथड ट्रॅक आणि म्युसिलेजच्या मेथड आपण काय करतो, सस्पेन्शन कंटेनिंग प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स हे डिस्पेन्स करतो. अँड देन सस्पेन्शन प्रोड्यूस बाय केमिकल रिॲक्शन. मग हे यामध्ये काय होतं की जे काही आहेत दीज आर यूज बाय युझिंग द हायली डायल्युटेड सोल्युशन्स अँड दॅट रिॲक्ट्स विथ रिॲक्टंट्स. आणि सस्पेन्शन प्रोड्यूस बाय केमिकल रिॲक्शनमध्ये कसल्याही प्रकारचा सस्पेंडिंग एजंटची गरज पडत नाही. अप टू हिअर वी डिस्कस इट अँड रिमेनिंग पार्ट विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट लेक्चर. थँक यू.